ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کو بگاڑنے کی کوشش ہے، ان کے دماغ میں بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے، اسلام تو پردے میں رکھتا ہے، اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو، آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آپ تو صرف اس کے کہنے پر کوا کان لے گیا، پریشان ہو۔ آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اس پہ نعرہ لگاتے، کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟ رسول اللہ کی شہزادی ہے، تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت تو نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اللہ اکبر۔ اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آگے ایک بات کہنا چاہتا، علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی، نیک بیوی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں، صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت، توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو، اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے، تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے۔ سیدہ کس عورت کا، کس ہستی کا، کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے کیا ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی۔ ہائے ہائے، دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا، بیٹی کو کتنا۔ ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتا، لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم طنز کرنے والے لوگ، لیکن آپ کو بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں، یار مذہب اسلام میں سب کچھ اچھا ہے، عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں؟ یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی، ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ہی کہتے ہو آپ، بہت پڑھے لکھے ہو نا، دین کا کوئی علم نہیں، دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو، دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور۔ دوسری وجہ، اگر علم ہونا دین کا، اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے۔ پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا۔ میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں، کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا۔ جھوٹ ہے، کذاب ہے، فریب ہے، کوئی 4 بیوی کا ہمارے حکم نہیں ہے۔ اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک بیوی پہ اکتفا کرتے ہیں؟ حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہیں وہ مسجد تک جائے، نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے، تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی، اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا، آپ بھی اس میں پریشان ہو۔ اجازت ہے، حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہنا، حکم ہے، اور اجازت میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، پیر صاحب کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو، چاہو تو بیٹھ جاؤ، یہ اجازت ہے نا، یہ فرق ہے۔ اب نمبر 2، چلے بھائی اجازت بھی دی تو کیوں دی 4 کی؟ ہم نے کہا بیک گراؤنڈ تو سمجھو دین کا، علم نہیں ہے نا اس لیے پریشان ہو، علم دین سیکھو، ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، لائر بن رہے ہو، جج بن رہے ہو، سب بن رہے ہو، اتنا علم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، اتنا تو سیکھ لو جتنا فرض ہے، تاکہ کسی کے فریب میں نہ ہو، مکر میں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ابھی آپ سچ کہنا، اللہ کی قسم سچ کہنا، میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں سچ کہنا۔ اسلام آیا کس ماحول میں؟ جب لوگوں کی 900 بیویاں ہوتی تھی تب اسلام آیا۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب 700 بیویاں ہوتی تھی تب، 1000 بیویاں ہوتی تھی تب، 1100 بیویاں ہوتی تھی تب، اسلام اس وقت آیا۔ قرآن کب آیا؟ جب بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی، تو اسلام آنے کے بعد 1000
900, 999, 700, 1100 बीवी रखने वालों से मुखातब होकर इस्लाम कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। कितनी? मसना व सुलासा व रुबा, 2-2 कर लो, 3-3 कर लो, 4 पे बस करो। लेकिन 4 भी उसी वक्त अल्लाह ताद फइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही करना। बताओ, हजारों करने वाले को कुरान ने कान खींच कर पाबंद कर दिया। हजारों सैकड़ों नहीं कर सकते, सिर्फ 4 कर सकते हो, और 4 में भी शर्त लगा दी, इंसाफ कर सकते हो तो करना, वरना एक ही पर गुजारा करना। सुभान अल्लाह। बताओ, सैकड़ों को 4 पे मुकय्यद करने वाला इस्लाम औरत पे जुल्म कर रहा है कि औरत पर एहसान कर रहा है। देखो क्या इस्लाम है, लेकिन मालूम नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। फिर लोग कहते हैं फिर ये तलाक का कानून क्यों है, 3-3 तलाक का कानून, कितना जुल्म है औरत पर। हमने कहा उसका बैकग्राउंड भी समझो, दीन का इल्म नहीं है ना, इसलिए। तो कहा क्या मतलब हुआ? हमने कहा मतलब ये हुआ कि जब इस्लाम नहीं आया था, यानी कुरान नाजिल नहीं हुआ था, तो लोग औरत पे जुल्म करते थे। क्या जुल्म करते थे? ये जुल्म करते थे, उसको लटका के रखते थे, ना बीवी बनाते थे, ना मुकम्मल तलाक देते थे। एक तलाक दी, लटका दिया, फिर जब मुद्दत खत्म होने लगी तो रुजू कर लिया, फिर दे दी तलाक, फिर मुद्दत खत्म होने लगी तो रुजू कर लिया। कोई 50 बार रुजू कर रहा है, कोई 10 बार रुजू कर रहा है, कोई 100 बार रुजू कर रहा है। न बीवी बना के रखते हैं, न तलाक देते हैं कि इद्दत गुजार के कहीं और निकाह कर ले, उसको लटका दिया, जहन्नम बना दिया जिंदगी को। जब कुरान ने देखा बीवी को लटका के रखते हैं, मुकम्मल तलाक नहीं देते कि कहीं और निकाह कर ले, न बीवी बना के रखते हैं, 10 बार रुजू कर रहे हैं, 50 बार कर रहे, तो कुरान ने आकर कहा अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 मर्तबा है, 2 बार रुजू करोगे बस इतनी मुद्दत है, तीसरी बार रुजू कर नहीं सकते, उसको लटका नहीं सकते, तीसरी बार तलाक दोगे, अब रुजू करने का तुम्हारा हक खत्म हो गया, अब वो कहीं भी तक गुजार करके खुद ब खुद निकाह कर सकती है। बोलो, औरत पर जुल्म है या औरत पर एहसान है? लटकी हुई औरत को नई जिंदगी इस्लाम ने अता की, मगर क्यों? इल्म दीन आपके पास नहीं है। इस सिलसिले में एक बात आपसे कहता हूं, हमें कोई जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हालात का लोगों को खौफ आपके दीन से है। दीन बहुत ताकतवर चीज है, यही दीन है। जब अरब के बोरिया नशीनों को मिला तो अरब के बोरिया नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। यही दीन है। जब मिला अरब के बकरी के पीछे चलने वाले, बकरी संभालने वालों, मैं चरवाहा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है। अगर कोई बादशाह आजिजी से चप्पल सी ले तो उसको मूची नहीं कहते, बादशाह ही कहते है ना। अगर कोई बादशाह अपने हाथ से पेवन लगा ले कपड़े पर तो उसे दर्जी नहीं कहते, उसे बादशाह ही कहते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, नबी के असहाब अगर बकरियों को संभालने गए हैं आजिजी में, हम उन्हें चरवाहा नहीं कहते, बकरियों का निगहबान कहते हैं, उनकी आजिजी पे महमूल करते हैं। तो अरब के वो लोग जो बकरियों के पीछे चले थे, एक वक्त वो आया कि जमाना उनके पीछे चलने लगा। ये सिर्फ दीन मुस्तफवी की बरकत है, ये दीन की बरकत है। आओ अपने बच्चों को दीन सिखाओ, फर्ज उलूम कोर्स सिखाओ, इल्म दीन। एक बात मैंने लोगों को बताई थी, वो भी आप सुन ले, फिर बात खत्म करते, एंड की तरफ चलते हैं, इख्तिताम की तरफ। पहली बात, दीन की अहमियत नहीं इसलिए दीन से दूर हो। नंबर 2, दीन का इल्म नहीं है इसलिए दीन से दूर। जिस दिन आपको दीन का इल्म पता चलेगा, आपको आपके मजहब से खूबसूरत कुछ नजर ही नहीं है। बहुत खूबसूरत है हमारा दीन। अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, इंसान अपने अनवार पे शैदा हो जाए। अपनी हस्ती बहुत खूबसूरत है, और याद रखना, आज नहीं तो कल सही पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बर्नार्ड शॉ ने कहा था। इतना बड़ा मुबल्लिग ईसाई दुनिया का बर्नार्ड शॉ कहता है कि मुस्तकबिल का मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। एक बात आपसे कहता हूं, देखो स्कूल के कॉलेज के लड़के लड़कियां अगर इर्तिदाद की तरफ, कुफ्र की तरफ, इल्हाद और बेदीनी की तरफ जा रहे हैं, हमने अपने बच्चों को साइंस पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, और अर्दियात फलकियात पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया। दीन पढ़ाओ, दीन। और दीन क्या है उसको एक आपको समझाते हैं। देखिए, एक आर्टिकल किसी ने लिखा था, एक शख्स बड़ा सुनार था। सुनार समझते हैं, है ना, जेवरात बनाते हैं, सुन।
अचानक मर गया। बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बीवी छोड़ के मरा और बच्चा, सब कुछ बेचते रहे, आखिरी में दुकान भी बिक गई। सब बिक गया, बैठ बैठ के खा रहे थे। कहते हैं कि बैठे बैठे तो दरिया का पानी खत्म हो जाता है, दौलत क्या चीज है, सब खत्म हो गया। एक दिन बेवा ने, उस सुनार की बेवा ने अपने नन्हे से बच्चे से कहा, जो अभी जवानी की तरफ बढ़ रहा था, बेटा तेरे बाप का अब सब खत्म हो गया, एक हार बचा है, लेकिन है वो हार बड़ा कीमती। तवज्जो करना, मैं बात को एंड की तरफ जल्दी ले जा रहा हूं, लेकिन बहुत खास बात। दीन से दूरी के असबाब, दीन की अहमियत नहीं पता और इल्मे दीन नहीं पता, दीन की तालीम नहीं पता। फायदा क्या है दीन की तालीम का, फायदा क्या, सुन लो। तो उसने कहा, क्या कहा, ये हार लेके जाओ और अपने चचा के पास बेच दो, बड़ा कीमती हार है, हम नई दुकान बना लेंगे इसको बेच के। बच्चा लेके चला हार। सुनार की बीवी भी सुनार तो ना थी ना, वो घर की खातून थी। बच्चा भी अभी सुनार नहीं बना था, वो भी ना तजुर्बेकार था। चचा के पास चला, कहा चचा मेरे अब्बा ये बड़ा कीमती हार छोड़ के गए, सब बिक गया, यही बच्चा है, चचा इसकी कीमत दे दो, एक नई दुकान मैं भी खोल लूं। चचा बड़ा दानिशमंद था, होशियार था। उसने कहा बेटा ये हार बहुत कीमती है, जितना तुम समझते हो उससे ज्यादा कीमती है, लेकिन इसको अभी बेचने का वक्त नहीं आया, इसको रख दो। अगर अभी दुकान बना लोगे तो तुम्हें तो कुछ गुर भी नहीं मालूम सुनारी के, कैसे दुकान चलाओगे। एक काम करो, मेरे यहाँ नौकरी पर आ जाओ, मैं तुम्हें महीने महीने तनख्वाह दूंगा, तुम्हारा घर चलेगा। जब बड़े हो जाना, हार बेच करके फिर तुम दुकान बना लेना, फिर तुम अपनी दुकान खुद चलाना। उसको मशवरा पसंद आया, चचा के यहाँ नौकरी करने लगा। चचा ने सुनारी के सारे गुर सिखा दिए। जब भतीजा बड़ा हो गया तो चचा भतीजे बैठे थे, तो भतीजे से चचा ने कहा, बेटा वो हार जो तुम बचपने में लाए थे ना, वो हार बड़ा कीमती था, लाओ जरा बेच कर अब तुम्हारी दुकान बना ले। उसने कहा चचा छोड़ो उस हार का किस्सा, छोड़िए उस हार का, क्या उस हार में, नहीं वो हार लाओ बड़ा कीमती था। कहा चचा वो हार नकली है। कहा बेटा इसी दिन का इंतजार था, अगर उस दिन मैं तुझे कहता ना कि हार नकली है, तो तू कहता कि हमारी गुर्बत का चचा मजाक उड़ा रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो मैंने उस दिन नहीं कहा नकली है, मैंने तुझे असली और नकली की पहचान अता कर दी है। तो अब तू खुद कह रहा है कि वो नकली है। अपने बच्चों को इतना इल्म दे दो कि तुम्हारे बच्चे असली और नकली के अंदर पहचान हासिल कर सके, ताकि दुनिया का कोई मुल्हिद तुम्हारे बच्चों को बेदीन न बना सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी इतनी पढ़ा दो, बल्कि अब कहने लगा हूं पढ़ा दो मत, बल्कि इतना पिला दो, क्योंकि पूरा की पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो मुस्तफा बरसा खैशवा के दी हम होश, अगर बहु न रसीदी तमाम बूला बीस। अगर कोई मुझसे पूछे एक जुमले में बता दीन किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा सरापा मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन है। जो उनके कदमों में आ जाए दीनदार है, जो उनके कदमों से दूर हो जाए अबू लहब में उसमें कोई फर्क नहीं। अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की उल्फत, अपने नबी का प्यार, अपने नबी की सीरत, अपने नबी के फज़ाइल, अपने नबी के मनाक़िब, अपने नबी के मौजज़ात बच्चों को पढ़ाओ नहीं बल्कि पिला दो, ताकि तुम्हारे बच्चों को जब कहिए कि मोहम्मद क्या थे, कोई पूछे मोहम्मद क्या थे, तो वो कहा जाए बोल तू किसकी बात करता है, तू मानता किसको है। अगर वो कहेगा कि मैं हजरत ईसा को मानने वाला हूँ, तो कहा हजरत ईसा क्या थे, वो हम तो उनको मानते हैं, लेकिन कलेमा हम अपने नबी का पढ़ते हैं। हजरत ईसा क्या थे, कहने वाला कहेगा कि ईसा ने तो मुर्दों को कुम बिस्मिल्लाह कहा, तो मुर्दे जिंदा कर दिए। तो हमारा बच्चा जवाब देना चाहिए मौजज़ा बड़ा है, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, लेकिन पत्थरों को जिंदगी देना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पिला दो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, बता दो। अगर कोई कहे मैं हजरत ईसा का मानने वाला हूँ, हजरत मूसा का मानने वाला हूँ, कहा हजरत मूसा क्या थे, कहा पत्थर पे ऐसा मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। कहने वाला हमारा बच्चा कहेगा बड़ी बात है, पत्थर और असा से पानी का चश्मा जारी हो गया, बड़ी बात है, लेकिन मैं उस मोहम्मद अरबी का कलेमा पढ़ता हूँ, ना वहाँ असा की जरूरत ना पत्थर की जरूरत। जब प्यासे आते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, उंगलियां है
फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है, हुजूर की शान बतानी होगी। अल्लाह अकबर। कोई कहे इतरा कर हम तो चांद पर जाने वाले हैं, हमने कहा 1450 साल हो गए, अभी सिर्फ बात कर रहे हो बात, और अगर चले भी जाओ अगली सदी में तो चांद पे जाके जब सीना तान के कहोगे ना कि हम चांद पर आ गए, तो कोई कहेगा अभी चांद पे आया है, लेकिन आमिना का लाल इतनी ऊपर गया है कि अर्श भी कदमों के नीचे है, सिदरा भी कदमों के नीचे है। इतनी तरक्की करके तुम नालैन मोहम्मद की अभी आगे ना बढ़ सकते। सुभान अल्लाह। ये अपने नबी की सीरत पिलाओ, अपने नबी की सीरत बताओ, क्योंकि दीन हुजूर की जात है। दीन से दूरी की वजह एक ये भी है कि आज नमाजों पे तकरीर तो हो रही है, फजाइले रिसालत पर गुफ्तगू नहीं है, फजाइले रिसालत पर गुफ्तगू नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नमाज की अहमियत, रोजे की अहमियत, हज की अहमियत, ज़कात सब अपनी जगह है। ये उलमा भी गवाही देंगे, आप भी गवाही देंगे। मेरा सारा दुखड़ा तो यही है कि मैं फजाइल पर ही बात करता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, नमाज, रोजा, हज और ज़कात पर मेहनत करने से ज्यादा ज़ाते रिसालत पिलाने पे मेहनत करो, क्योंकि जो हुजूर से इश्क करेगा उसको नमाज की दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो सुनेगा ना कि नमाज में नबी की आंखों की ठंडक है, तो बोलेगा मैं कैसा आशिक कि अपने महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहा हूं। झूठ बोलूंगा तो नबी का दिल दुखेगा, वादा खिलाफी करूंगा तो आका का दिल दुखेगा। यही सब तो वो सोचेगा तो वो खुद ही सुधर जाएगा। इसलिए हुजूर का इश्क पिलाओ, क्योंकि पूरा के पूरा दीन हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। और खुदा की इज्जत की कसम हुजूर हैं ऐसे, अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हैं ऐसे, जिसको पता चल जाए हुजूर क्या है तो याद रखना। जुमला आपसे अर्ज कर रहा हूं, नमाजी को बिगाड़ना आसान है, रोजेदार को बिगाड़ना आसान है, हाजी को बिगाड़ना आसान है, और कारी को बिगाड़ना आसान है, आलिम मुहद्दिस को भी बिगाड़ना आसान है। आशिके रसूल को बिगाड़ना आसान नहीं है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना। मुहद्दिस बिगड़ सकता है, मुफ्ती बिगड़ सकता है, खतीब बिगड़ सकता है, अदीब बिगड़ सकता है, मुनाजिर बिगड़ सकता है, आशिके रसूल कभी बिगड़ नहीं सकता। इसलिए कि इश्क वालों की रसाई डायरेक्ट तो महबूब तक हुआ करती है। अल्लाह, मेरे इमाम कहते हैं, बहुत अच्छे लबो लहजे में कहते हैं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं। क्या नाज है, क्या अंदाज है। कहते सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। जगमगा उठी मेरी गौर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। अल्लाह पर हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, और क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो आखिरी बात आज की महफिल की ये, दीन की अहमियत नहीं जानते इसलिए दीन से दूर हो, इल्म दीन नहीं जानते इसलिए दूर। और तीसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पता नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पता नहीं, इसलिए दीन से दूर हो। और सबसे बड़ी बात ये, आओ आका के करीब आओ, हुजूर के करीब आओ। हुजूर नुक्ता इत्तिहाद है, हुजूर मरकज है, हुजूर महवर है, हुजूर ईमान है, हुजूर ईमान का ईमान है, हुजूर जानी ईमान है। अल्लाह अकबर, हुजूर असली ईमान है। आओ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत की कितना बड़ा अलमिया है। हुजूर की शहजादियां कितनी थी कुछ नहीं पता, हुजूर के शहजादे कितने थे कुछ नहीं पता, हुजूर के वालिदैन करीमैन की क्या शान थी कुछ नहीं पता, हुजूर की औलाद अमजाद कितनी थी वो नहीं पता, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में कितने साल तक रहे वो नहीं पता, हुजूर मदीने मुनव्वरा में कितने साल तक रहे वो नहीं पता, हुजूर ने कब पर्दा फरमाया वो नहीं पता, मेराज किसे कहते हैं वो नहीं पता, जिब्रील कौन है वो नहीं पता, कुछ नहीं पता। कौन सी दीनदारी है मेरे भाई। कब तक दीन से दूर रहोगे। याद रखना, दीन से दूरी हर तबाही और बर्बादी का पेश खेमा है। दीन के करीब आओ। बस बात खत्म करते करते, जिस दिन हुजूर का इश्क आ जाए, जिस दिन हुजूर का इश्क आ जाए, जिस दिन हुजूर की मोहब्बत आ जाए, जिस दिन हुजूर की सीरत पता चले, जिस दिन हुजूर की मार्फत नसीब हो जाए, आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी। इसलिए कि इश्क से बड़ा कोई मर्तबा नहीं, आशिक से बड़ा कोई मर्तबा नहीं। याद रखना, आरिफ रूमी से किसी ने पूछा था कि बताओ क्या बनूं कि मैं सब कुछ बन जाऊंगा। फरमाते आशिक बन जा तो सब कुछ बन जाएगा, आशिक बन जा तो सब कुछ बन जाएगा। मेरे भाइयों, आओ अपने नबी के करीब, अपने नबी से अपना रिश्ता जोड़ो। रिश्ता जोड़ने के कई तरीके। नंबर 1, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। नंबर 2, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। नंबर 3, उनका जिक्र कसरत के साथ करो।
آئیے آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے، اور حضور کا عشق انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنی بلندی تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنا عروج عطا کرتا ہے۔ بات اختتام پر آخری بات عرض کروں، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اور ایک جوان صحابی کا ہے، اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں، میں اس کو مختصر ہی میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ عشق کا دعویٰ ہم بہت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ عشق کے دو منزلیں، عشق کی دو منزل، نمبر ایک محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر ایک محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر دو جب محبوب کے لیے قربانی دے دی جاتی ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے جملے پر، اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی منزل ہوتی ہے محبوب کے لیے قربانی دینا، اور جب محبوب کے لیے آدمی قربانی دے دیتا ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب کا جو محبوب بن جائے پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ یا رسول اللہ جس کو آپ اپنا محبوب بنا لیں اس کا بیان کون کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ آخری بات اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، عشق کو حکم دیتا ہے سب کو چھوڑ دے۔ عشق کیا حکم دیتا ہے؟ سب کو چھوڑ دے۔ جو عشق کی راہ میں رکاوٹ بنے سب کو چھوڑ دے۔ جس دن تو سب کو چھوڑ دے گا اس دن تجھے تیرا محبوب اپنا لے گا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، صحابہ کی زندگی کی کتابوں میں بھی ایک واقعہ ہے، استیعاب میں بھی ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے، اور سیرت پر اپنے بیگانوں نے جس نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں اس واقعے کو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ٹھیک اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا۔ عشق انسان کو کہاں لے گئے، عشق انسان کو کہاں لے جائے، مریض عشق کو کہاں تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عشق کس کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عاشق ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی عاشق نہیں ہو پائے۔ لیکن خاص بات عشق رسول کی یہ ہے، خاص بات کہ اگر کافر بھی عاشق ہو، توجہ، اگر کافر بھی عاشق ہو، اگر کافر بھی عاشق ہو تو عشق کافر کو کافر رہنے نہیں دیتا۔ اگر کافر عاشق بن جائے تو عشق میں اتنا پاور ہے کہ عشق کافر کو کافر نہیں رہنے دیتا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا عشق کا منکر ہو تو پھر عشق ایسا دھتکارتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اس کو کام بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی مکس آبادی تھی، مخلوط بستی تھی۔ مدینہ منورہ کی بستی مخلوط بستی تھی، مکس تھی، اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور مومنین بھی تھے۔ ایک یہودی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکل کر مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی، حضور کو دیکھا، اور بچہ حضور کو دیکھ کر حضور کی صورت میں کیا کشش تھی کہ بچہ بھی متاثر ہو گیا، اور وہ حضور کے پاس آنے جانے لگا۔ اور کیسے آتا جاتا حضور کے پاس، حضور کی مسواک حضور کو دیتا، آقا کی نالین سیدھی کر دیتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وضو کے پانی کی طرف خدمت کرتا۔ اب چونکہ وہ بچہ یہودی کا تھا مگر مسلسل آتا جاتا تھا، اور میرے آقا کی عادت تھی، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی آتا تو حضور اس سے بہت پیار دیتے، بڑی محبت دیتے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، بچہ بچپنے میں عاشق ہو گیا، اس کو بچپنے میں عشق رسول مل گیا۔ اندازہ کرو، گھر جا کے سوچنا
وہ صورت کیسی ہوگی کہ جو بچوں کو بھی متاثر کر دے, جو جانوروں کو بھی متاثر کر دے. بھائیوں, بچے اور جانور تو اپنی جگہ ہے, جو پتھروں کو بھی متاثر کر دے. وہ صورت میں کیا تھا, اللہ اکبر, کیا صورت تھی تیری سیرت, تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے, دلیل بے مثالی ہے. آج ہم اپنے بچوں کو عاشق کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ہم حضور کو بتا ہی نہیں پا رہے, حضور کی زندگی بتا نہیں پا رہے, حضور کی سیرت بتا نہیں پا رہے. ننھا سا بچہ آنے جانے لگا, خدمت کرنے لگا, بچہ تھا, اللہ اکبر, حضور بھی اس کو پیار دے رہے تھے, صحابہ بھی پیار دے رہے تھے. ایک بار کسی نے چگلی لگا دی, اور چگلی لگانے کے بعد اس کے باپ کو کہہ دیا کہ تمہارا بچہ تو جو ہے وہ محمد عربی کے پاس آتا جاتا ہے, اور وہ معاذ اللہ بے دین ہو جائے گا. تعصب کا دور تھا, عصبیت کا دور تھا. اس کے باپ نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا, بلا کے کہا خبردار, آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے, تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا, تم گھر میں رہو گے. باپ نے کہہ دیا گھر میں رہو گے. ننھا سا بچہ تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے بابا, اگر آپ کہتے تو میں گھر رہوں گا. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, وہ چھوٹا سا بچہ حضور کے عشق میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جب گھر میں اس کو رکھ لیا گیا اور حضور علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکا تو وہ بیمار ہو گیا, حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا, اس کو بخار آ گیا, بیمار پڑ گیا. باپ اس کا مالدار تھا, بہت مالدار تھا, ایک سے ایک حکیم بلائے, طبیب بلائے, بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جتنی دوا کی جا رہی تھی بیماری بڑھتی جا رہی تھی. بس وہ روتا تھا. باپ پوچھتا تھا کیا ہوا, وہ روتا تھا, ایسا لگتا تھا درد سے رو رہا ہے, اور واقعی وہ درد تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا درد وہ مزہ ہے, اللہ کباب آہوں میں بھی نہ پایا, مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اللہ اکبر, جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کی. ہر درد میں تکلیف ہوتی ہے, درد عشق رسول میں وہ مزہ آتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں. خدا سے وہ درد مانگو, وہ سوز مانگو. اللہ اکبر, جو عشق کا درد ہو. وہ علامہ حسن رضا بہت خوبصورت بات کہتے ہیں یہ بہت اچھی دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ آپ کا کہنا ہے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر, درد الفت بڑی چیز ہے. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. اللہ اکبر, کسی عبادت میں اتنی لذت نہیں آتی جتنا درد عشق میں لذت آتی ہے. اللہ اکبر, کوئی عبادت کرنے والا وہاں نہیں پہنچتا جہاں درد عشق والا پہنچتا ہے, سوز عشق والا پہنچتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میری قوم کو پھر سے عشق کے اس جام کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دین کی قربت اسی وقت ملے گی جب آمینہ کے لال کی سچی محبت اور عشق نصیب ہوگا. اللہ, آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رشوت کیوں کھاتا ہے, مسلمان سود کیوں کھاتا ہے, مسلمان بے نمازی کیوں ہے. میں کہتا ہوں اسی لیے کہ وہ حضور کے عشق سے ناشنا ہے. عشق کے نعرے تو لگاتا ہے, عشق سے ناشنا ہے. جب اللہ کے رسول فرما دیں کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کے برابر ہے, سود کھانے والا کعبے میں زنا کرنے والے کے برابر ہے, بتاؤ عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی, عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی. عشق سے دل خالی ہے. اقبال کہتے دل سوچ سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے, پھر اس پہ یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ حالات ہیں. آج مسلمان حرام کی طرف اسی لیے جا رہا ہے, دل عشق سے خالی ہو چکے ہیں, دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو چکے. آؤ عشق مصطفیٰ کی طرف بڑھے, اسرا کے مسافر بنے. یہودی کا بچہ حضور سے روک دیا گیا, رو رہا ہے, آنکھ میں آنسو, رو رہا ہے. باپ پوچھتا ہے کیا ہوا, کہا کہ کچھ بیمار ہے, بس رو رہا ہے. آپ سے میں ایک بات پوچھوں, ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو, پیدائشی مسلمان ہو, یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو حضور کے بغیر روتا ہے. اپنی تنہائیوں میں بتاؤ کتنی بار حضور کے لیے روئے ہو, بتاؤ مجھے. جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے, اس نبی کے لیے بھی ہم نے کبھی آنسو بہایا. ہمارا حال تو یہ ہے, فلمیں اور سیریل دیکھ کر ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں, ہے نا. کبھی رسول اللہ کے لیے بھی رونا ہے, حضور کے عشق میں بھی کبھی روئے ہو, بتاؤ, بتائیے نا.
میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور میں تو آپ سب میں زیادہ گرا پڑا ہوں، میری تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ ہم تو آپ کو آ کر کے دکھڑا اس لیے سنا جاتے ہیں کہ آپ کے بہانے ہماری بگڑی بن جائے۔ لیکن بتائیے، پیسے گم ہونے پہ ہم روئے ہیں، کبھی حضور کے لیے بھی روئے، دوستوں کی جدائی میں روئے ہیں، کبھی آقا کے لیے بھی روئے ہیں۔ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت کے والد اور استاد لکھتے ہیں، حضور کے لیے رونا جتنی بڑی عبادت ہے، کوئی عبادت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔